Ayak kırıp durmuş idi Peygamberinin sünneti Maturimin gaylen bulur Rabbimizin nimeti Her gaylege vallah Rabbim Bəxit kuvanışlar birsin Bir-birine şadlık bulup Yaşavlarını nasip etsin Bismillah, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleykum aziz din kardeşlerim. Biz özümüzün aile derslerimizni devam etemiz. Hem sizning bilen ayrım er hakları turunda söyleşip gitsek, ayrım xotin kız haklarına to'xtalgan bolsak, inşallah bugungi dersimizden biz ortak burçlarga, ortak haklarga ko'chiramiz. Dinimiz İslam er bilen xotinga bir-birsine qarata kiyim bulup yaşarga öğretti. Allah Teala bu hakta Bakara suresinin 187. ayetinde şulay ayta. Bismillahirrahmanirrahim. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne. Xotinlarıгыз sizning için kiyim, hem siz alarga kiyim. Elbette bir-birine kiyim bulup yaşawını türlü kişi türlüçe anlarga mümkün. Kimdir jеңil нәрсәйін бұл киім? Киімні киіп тоздырасың да, шығарып атасың, аннан базардан яңасын сатып аласың. Деп те ойларға мөмкин. Шыннан да киім сөзі аны тәнебізні қаплап тұрушы түрлі түсті һәм түрлі рәвештәге шүпрәк белән генә шикләргә ярамый. Киемнең мәгънәсе күпкә зуррак, киңрәк һәм тирәнрәктер һәм әлбәттә ир белән хатын мәсьәләсенә килгәндә аны инде вакытлыча кулланыла һәм соңыннан котыла торган шүпрәк итеп карарга ярамый. Бу хакта Риза хәзрәтләре үзенең гаилә китабында шулай итеп язып калдырган. Хатын курчак түгел, һәрчак уйнап көлеп тормас. Хатын кием түгел, бүген киелеп, иртәгә салынмас. Хатын хайван түгел, шаса асралып, шамаса базарда сатылмас. Аллаһ Тәгаләнең китабы бийек Коръәнгә карасак, анда да biz кием сүзенең мәгънәсен күпкә тирәнрәк һәм киңрәк итеп күрәбез. Киемнең берничә мәгънәсе һәм вазифасы Әл-Әгъраф Пәрдә сүрәсенең 26-нчы аятында яктыртыла һәм Аллаһ Тәгалә бу аятта әйтә: "Я бани Адама, эй Адам балалары, кад анзална алейкум либаса ювари сауатикум вариша." Эй Адам балалары, sizga ayat, g'avrat o'rinlaringizni qoplov uchun ham zinnat, motorliq bo'larak kiyimlar berdik. Amma va libasut taqwa zalika xayr, amma dindarlik, kishining imoni, kishining dini kiyimlarning da eng ko'rkamidir. Zalika min ayatillah. Bular barisi da Alloh Taolaning buyuk oyatlaridandir. La'allahum yadhakkarun. Kişiler şu ayetlerini okup, uylanıp, belki gıybret alırlar. Mana bu Al-A'raf suresinin 26-nчы ayeti buldu. Hem bu ayette şundan da Allah Teala kiyimnin zor nimet ikenin görsetti, hem şularının bir neçe vazifasını iske aldı. Bu ayetten çıkıp en ilk Allah Teala'nın bizge bergen kiyim nimeti turunda bir neçe söz aytıp kitesim kele. Şundan da adam balasının kiyimge muhtaç bulduğunda zor hikmet var. Çünkü Allah Teala özünün ilmi hem hikmeti bilen bizning kişilerinin tenin yalangaş etip yaralttı. Mesela eğer Allah dilese bizning tenimiz yınlı tiriden bulur idi, hayvanlarnıkı kebek. Eğer de Allah Teala dilese biz yın qavrilardan turur idik, kuşlar kebek. Allah Teala dilese bizning tenimiz belki tenkeler bilen kaplangan bulur idi. Mesela su cenlikleri kebek, balıklar kebek. Ama lakin Allah Teala diledi bizning tenimizning şista, şıma buluğun hem yalangaş buluğun. Hem mena şu yalangaşlığımızı qaplav için Allah Teala bizge tağın bir nimet, kiyim nimetin nasip etti. Şolay etip Allah Teala özünün ayetinde kiyim nimetinin bir neçe vazifasını iske aldı. Kiyimnin nindi vazifaları barsın?
Иң элек киім нигъмәте ул кешене саклый. Әгәр дә тышта, урамда, кыш көне салкын булса, без калынрак киенәбез һәм балаларыбызга да калынрак киергә кушабыз һәм киім беренчедән ул безнең тән җылысын тышка чыгармый, саклый, эчтәге җылыны, икенчедән ул тыштагы салкынны да эчкә кертмей. Һәм нәкъ шулай исседә дә без башыбызга киябез, балаларыбызга киергә кушабыз, кояш иссесе сукмасын өчен, зыян салмасын өчен. Һәм менә ир белән хатын да алар бер-берсенең җылысын тышка чыгармаска тиешләр һәм тыштагы салкынны, яманлыкны эчкә кертмәскә тиешләр һәм иң элек әлбәттә ир белән хатын бер-берсенең тән җылысын, тормыш матурлыгын гына түгел, әлбәттә бер-берсенең иманын, бер-берсенең рухи тормышын, бер-берсенең динен сакларга тиешләр. Алар бер-берсенең әдәбен, әхлагын ныгытып яшәргә тиешләр, бер-берсен вагазлап, әгәр дә инде берсе ялгышып китсә, хикмәт белән алар бер-берсен туктаталар, бер-берсен төзәтеп яшиләр. Һәм гомумән мөселман ире, бигрәк тә мөселман ире, ул үзенең яраткан гаиләсенең дөньясын гына түгел, ул аның ахирәтен дә матурларга, кайгыртырга тиеш. Әгәр дә без 3 көнлек дөньябызда яраткан гаиләбез өчен матур йортлар төзеп, мәңгелек тормышта, ахирәттә аларны җимерекләр арасында калдырсак, анда балаң да, хатының да килеп сиңа рәхмәт әйтмәсләр. Шуңа күрә дөньядагы матурлыклар, алар безнең матди киемнәребез булса, ахирәттәге матурлык өчен рухи кием, диндарлык, иман кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә киемнәр арасында валибасут тaqwa залика хайр. Диндарлык киеме иң хайырлы кием диде. Кием нигъмәтенең яна бер вазифасы ул кешенең зиннәте, матурлыгы булып тора. Шуннан да кием дигән нәрсә ул бер үк вакытта кешене зиннәтләргә дә, матур итеп күрсәтергә дә, шул ук вакытта ямсызларга да мөмкин. Аллаһ Тәгалә үзенең аятында юварису атикум вариша киемне бирдек сезгә гаурәтләрегезне каплау өчен һәм матурлык, зиннәт буларак диде. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә я бани адама ай адам балалары хузу зинатакум инда кулли масҗидин һәр бер мәчеткә барыр алдыннан, намаз укыр алдыннан үзегезнең зиннәтләрегезне алыгыз диде. Ягъни зиннәтләрегез ул киемне, матур киемнәрегезне, чиста, пак киемнәрегезне киегез дип, кием сүзен зиннәт, матурлык дип атады. Кием, зиннәт, бизәк булганга күрә, динебез хатын-кызга чит ирләр янында тыйнаграк киенергә әмер итте. Халыкта әбигә матур яулык бәйләтсәң, ул да яшәреп китә дигәннәр. Кием кебек гаиләдә дә ир үзенең хатынының зиннәте, хатын исә иренең бизәге булып, алар бер-берсен яктыртып, бер-берсен матурлап, зиннәтләп яшәргә тиешләр. Тормышта да еш кына хатын-кыз үзенең туганнары, үзенең дуслары янында ире белән зиннәтләнә, бизәнә. Ягъни, менә минем ирем шулай эшли, менә минем ирем шундый булган инде, ул миңа менә шундый әйберне бүләк итте, менә моны да миңа ир бүләк итте дип, ул инде иренең кылган изгелекләре белән матурлана. Ир дә үзенең дуслары каршында хатыны белән зиннәтләнә, аның булган якларын сөйләп мактана, менә минем хатыным әйбәт пешерә, минем хатыным менә шулай дип, үзенең хатынының хайырлы яклары белән үзенә матурлык һәм зиннәт өсти. Аллаһ биргән кием нигъмәте безнең тәнебездәге аят урыннарыбызны чит күзләрдән саклый. Аллаһ Тәгалә юари сауатикум диде, аятның башында ук сез кием белән гаурәт урыннарыгызны каплыйсыз диде. Шуннан да киемнең иң зур вазифасы ул безнең тәнебездә булган кимчелекләребезне, ягъни аят җирләребезне чит күзләрдән каплый. Һәр кайсыбызның тәнебездә аят җирләребез булган кебек, халкыбызда, характерыбызда, тәрбиябездә дә кешегә күрсәтергә теләмәгән бик күп аят урыннарыбыз бар.
Арабыздан кімдір қурқақ, кімдір соран, кімдір құмсыз, кімдір сабырсыз, кімдір бик тиз қызып кете, кімдір тәкәбірләнергә, масайырға ярата. Әлбәттә біз ул кимчелекләребезне яшерәбез, һәм беребез дә менә мин шундый соран инде, менә мин шундый тәкәбер инде, мин үземне әллә кемгә куярга яратам инде дип мактанып йөрмибез. Һәм менә ир белән хатын бер-берсенең тәнендәге оят җирләрен күргән кебек яши башлагач, халкындагы, үз-үзен тотышындагы кимчелекле урыннар да өскә чыга башлый. Һәм менә ир белән хатын ул кимчелекләрне яшерәләр. Алар бер-берсенең дәрәҗәсен саклап, бер-берсенең хөрмәтен күреп яшәргә тиешләр. Һәм хатын-кыз урамга чыгып, иренең кимчелекләрен сөйләргә, һәм ир урамга чыгып, хатынының кимчелекләрен сөйләп йөрергә тиеш түгел. Гомумән сөекле пәйгамбәребез безне гаиләдә булган серләрне башкаларга фош итүне катгый рәвештә тыйды, һәм бу хакта иншалла алдагы дәресләребездә тукталырбыз, һәм бу нәрсәләрне тагын да яхшырак өйрәнеп китәрбез иншалла. Һәр гаиләгә Аллаһ Раббым бәхет куанычлар бирсен, бер-береңә шатлык булып яшәүләрне насип итсен. Кием нигъмәте ул кешенең байлыгы булып тора. Һәм гомумән кешенең киеменә карап, аның хәлле яки хәлсез булмавын әйтергә була. Шуңа күрә пәйгамбәребез, әгәр Аллаһ сиңа үз рәхмәтен биргән икән, ягъни байлык биргән икән, ул Аллаһның рәхмәтен үзеңнең кыяфәтеңдә күрсәт дигән. Ягъни ислам дине буенча, әгәр дә кешенең акчасы, хәле бар икән, әлбәттә ул алама кием киеп, фақир, мискин булып йөрергә тиеш түгел. Һәр хәлдә хәер сорашып утыручылар инде кешене киеменнән күреп булса да бай икәнен белергә тиешләр. Нәкъ шулай Аллаһ Тәгалә никах, гаилә эшендә дә байлык, бәрәкәт дигән нәрсә бирә. Аллаһ Тәгалә паклык эзләп, зинадан, азгын юлдан китим әле дип өйләнүче, кияүгә чыгучы бәндәләренең ризыкларын үз өстенә ала, һәм Нур сүрәсенең 32-нче аятында әйтте: "Ва анкихул айяма минкум вас-салихина мин ибадикум ва имаикум", иләндерегез үз арагыздан иләнмәгән егетләрегезне, кияүгә бирегез кияүгә чыкмаганнарыгызны, әгәр ва иякуну фуқара'a югhnihimullahu min fadli, әгәр алар, ул иләнүчеләр, кияүгә чыгучылар фақир булсалар, мохтаҗлыкта булсалар, Аллаһ аларны үз рәхмәте белән байытыр диде. Менә бу аятта күрсәтә, чыннан да әгәр кеше азгынлыктан кытылым әле, чиста, никах эшендә яшим әле дип өйләнә, гаилә кора икән, иншалла Аллаһ Тәгалә аның гаиләсен үзе кайгыртачак. Һәм пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам үзенең бер хадисендә әйтте: "Саласатун хаккун алаллаһи аунухум", 3 кеше ди, аларның ризыклары, аларны кайгырту Аллаһ Тәгалә үз өстенә алды ди. Шуларның иң беренчесе итеп пәйгамбәребез әйтте: "Аннакиху юридул афаф" диде. Гыйффәтлелек, чисталык өмет итеп өйләнүче диде. Шуңа күрә, газиз дусларым, кешенең кай вакыт акчасы бәлки күп булмавы, кай вакыт кешенең мал-мөлкәте аз булуы, әлбәттә ул никахтан баш тартуга сәбәп булырга тиеш түгел. Шуннан да кеше, өйләнгән кеше, кияүгә чыккан кеше ансын да кайгырта. Ул кайда эшли, күп акча ала, кайда яшәячәксең, моны кайгыртырга кирәк. Әмма ләкин кай вакыт күрәсең шундый сау сәламәт таза егетләрне матур гына киенгән, матур гына эшләп йөри, 30 яшы инде тулып киткән, син өйләндеңме соң әле, нишләпсең әле һаман никахка чакырмыйсың дигәч, шаярып: "Әйе, мин бит әле өйләнмәдем, әле миңа иртә ди башлар, нигә иртә дигәч, менә әле минем квартирам юк, фатирым юк, менә минем әле машинам иске", һәм башка сәбәпләр тезеп китәләр. Әлбәттә, газиз дусларым, тормышта һәр вакыт нәрсәләр кирәк, әмма ләкин ул кирәк нәрсәләрне бергәләп эзләсәң, хатының, гаиләң белән бергәләп эзләсәң, Аллаһ Тәгалә ярдәмен үзем бирәм дип вәгъдә итте. Раббым Аллаһ безгә, бер-беребезгә кием булып, бер-беребезне
jil davuldan da, salkın boranlardan da, yaman küzlerden, yaman sözlerden, yaman kişilerden de saklap, sıyındırıp yaşarga nasip etsin. Bir-birimizning imanın, dinin saklarga, derejesin, kadir hürmetin ko'rib yaşarga, bir-birimizga motorluq, zinnet bulurga, bir-birimizning Rabbim Allah boylığı, quvanishi, bereketi bulup yaşarga nasip etsin. İsen, imin buluguz kelesi şerefli Allah Rabbim bəxit quvonishlar bersin, bir-biriga şadlıq bulup yaşawlarni nasib etsin.